السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الخطاب اللي تدخل في نطاق التغيير والثورة التي يعرفها العالم العربي والإسلامي في هذه الآونة، تنبغي نوجه للمغاربة خاصة وللمسلمين عامة، كوني أعتبر نفسي مسلما قبل كوني مغربيا. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الخطاب اللي تنوجهو بصوت اللي ماشي هو الصوت ديالي والصورة اللي ماشي هي الصورة ديالي، بكل بساطة لأنه وراء هذا الصوت وهذه الصورة كل مواطن مغربي عقلاني منطقي صادق مع نفسه وصادق مع الله سبحانه وتعالى، واللي يبغى البلد ديالو يولي بلد إسلامي ماشي علماني، بلد إسلامي اللي تكون فيه الظروف والحقوق متساوية بين جميع الأفراد بدون استثناء. هذه هي الفكرة، بسيطة بزاف. وفي هاد الجزء غادي نحاول ان شاء الله نرد على الفيديو ديال بورجوازي ماروكان اللي دارتها دقيقة 74. قالت لي كسيدي عندنا مشكل في العربية، دونك غادي نحاول ان شاء الله نرد عليها بالفرنسي. Bon, déjà, j'aimerais bien intervenir sur deux points. Le premier, c'est que personnellement, je pense que ce qui t'a amené à dire ce que tu avais dit la dernière fois, c'est que tu as tout simplement peur. Peur de qui? Du peuple. Pourquoi? Parce que, vois-tu, depuis la révolution tunisienne et égyptienne, tout le monde se rend compte que voilà, le peuple détient un pouvoir inégalable. Et par conséquent, les familles et personnes qui ont tiré profit de cette tyrannie se sentent soudainement stigmatisées, cernées par le regard des autres, en particulier celui du peuple, du fait qu'ils ne peuvent plus se servir comme avant. Ce qui est tout à fait normal. Ça d'un côté. D'un autre, tu as parlé de malhonnêteté intellectuelle. Ok, bon, enfin, moi ce que j'ai trouvé un peu malhonnête chez toi, c'est le fait d'avoir cherché à réconcilier pauvres et riches. C'était enfui dans tes phrases, mais voilà, on voyait clairement que tu cherchais un peu à rapprocher les riches des pauvres, alors que tu sais aussi bien que moi qu'il est impossible. Impossible. Tu ne peux pas. C'est impraticable. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais réconcilier les pauvres et les riches. Pourquoi? Pourquoi déjà? Parce que la richesse au Maroc a une connotation péjorative. Le riche, pourquoi on le considère comme le voyou, celui qui vole l'argent du peuple? Parce que c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai. Le pauvre, la même chose. Il est enfui dans son trou. Enfin, il n'y a pas d'aide sociale pour le sortir de là. Le taux de chômage, alors là, laisse tomber. Le taux de chômage, ça fait des décennies qu'il est pratiquement le même. Tout ça pour te dire que tu ne pourras instaurer ce dialogue que quand les riches paieront correctement leurs impôts, que quand ils paieront leurs impôts de solidarité sur la fortune par an, et que quand ils arrêteront de corrompre. Pour voir plus clair, prenez l'exemple de la richesse en Europe et aux États-Unis. La richesse est comme synonyme indépendance financière. Vous voyez un peu la différence. Et du coup, le riche, à part quelques tentatives singulières de gars qui s'évadent dans des paradis fiscaux pour s'échapper aux ISF, des petites exceptions. Et donc on disait le riche, il est respecté de par sa contribution au développement et à la richesse de son pays. Le pauvre, il n'est jamais ignoré, il y a toujours des aides sociales pour le soutenir, pour le pousser à devenir actif et à évoluer. Et donc ça ne pourrait être bénéfique pour tous les membres de la société que quand tu auras des transferts d'argent des riches vers les pauvres. Et ce qui est vraiment regrettable, ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé que tu dises je vis dans un pays qui est très loin d'être démocratique, et pour preuve, la preuve est que moi et les gens de mon élite, côté paperasse par exemple, on n'a jamais aucun souci, toujours le fameux intermédiaire qu'on corrompt et qui le fait pour nous. Alors que les gens du peuple, eux, ils sont obligés d'attendre une semaine pour une putain d'attestation de domicile. Ça aurait été intégré fond de ta part. Alors j'ai bien envie de donner l'exemple de gens justes, de gens qui se battaient pour la justice. L'exemple de Thomas Jefferson qui se battait contre l'ébauche du capitalisme, Abraham Lincoln et j'en passe. J'aurais bien aimé vous donner quelques exemples de notre culture islamique, mais ça m'étonnerait que vous les compreniez. Avant de finir, j'aimerais remercier Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, ainsi que Jack Dorsey, le créateur de Twitter, les deux services sociaux qui ont mené à bien ces révolutions arabes. Je les remercie du fond du cœur, ainsi que Julian Assange, l'Australien qui a eu cette ingénieuse idée
d'installer les deux principaux serveurs de Wikileaks en Suède, le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme, ainsi que tous les pays nordiques, entre parenthèses. Et puis, au-dessus de tout, Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma zzi anna khayr al-jaza. Amin ya Rabb. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إن الظلم الآن ليس ظلما موجها من أعداء الأمة إلى أفراد الأمة حكاما وشعوبا، ولكن بأس الأمة ضد أبناء الأمة أشد من البأس الذي يأتيهم من أعداء الأمة. فالظلم ينزل من الحاكم إلى المحكوم، ومن المحكوم إلى المحكوم، ومن البعيد إلى القريب، ومن القريب إلى أقرب الناس إليه. ظلم عمودي ينزل من الدولة والحكومة على الشعب، ظلم في توزيع الخيرات بين الناس، فاستأثرت قلة بخيرات الأمة وتركت أغلب الناس لا مأوى لهم ولا دواء ولا غذاء. يستصرخون فلا يصرخون، يستنجدون فلا ينجدون، يستغيثون فلا يغاثون. تذهب المرأة إلى المستشفى لكي تلد، فتضطر لعدم وجود المال أن تلد خارج المستشفى. كتبت إحدى الصحفيات في جريدة الاتحاد الاشتراكي، كتبت مقالا مضحكا مبكيا لأن شر البلية يضحك. قالت في العنوان: نانسي عجرم طارت بالمليار وفاطمة ولدت على الحمار. نانسي عجرم ساعة ونص نتاع الغناء ونتاع العري وإشاعة الفواحش أخذت مليار من أموال الأمة، وفاطمة في البادية حملت وما كانش المستوصف فين تزيد، فأخذها زوجها على الحمار فلم تصل في الوقت المناسب فاضطرت أن تلد على الحمار. مليار كان على الأمة والحكومة بدل أن تعطيها لنانسي عجرم أن تبني بها الطرق، أن ترفع هذا الغبن عن أبناء البادية، أن تبني مستشفى مستوصفا، أن توظف حاصل على شهادة على الأقل ممرض، إذا مش ممرض يولد نساءنا أو ممرضة بالأحرى. لكنه ظلم في توزيع الخيرات أصابنا جميعا. قال تعالى: وبير معطلة وقصر مشيد. الفوارق الاجتماعية تزداد، فوارق تزداد بين من يملك كل شيء ومن لا يملك أي شيء. متى نعدل في قضية التوزيع؟ متى يقول المسؤولون قرقري أو لا تقرقري لمصارينهم، فلن تعيش البذخة حتى تتحقق ضروريات الكفاف والكفاية لجميع أبناء الأمة. لماذا يضطر الشباب للموت والمغامرة في البحار؟ أهنالك ظلم كهذا؟ مئات من الشباب يجلدون وتجلد ظهورهم في المدن من كثرة الاحتجاجات التي بحت لها أصواتهم وهم يحملون الشهادات. قريناهم ورحنا نضربهم، قريناهم ورحنا نضربهم. عجزنا بكل خيراتنا أم نجد وظيفة شريفة لمواطن، فاضطررنا الشباب في ظل انسداد الأفق إلى المغامرة. هب الناس اللي كياكلوهم الحوت وهل الفواجع اللي كتجينا من البحر، من المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول؟ وعمر يقول: لو عثرت بغلة في الأعراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لما لا تصلح لها الطريق. هذا اللي راه يموت برا ويبس برا وما يصيبش الدواء، وزيد سيدي الإتاوات نتاع السبيطارات، وزيد خلص. لا
إله إلا الله. ظلم عظيم، ظلم. الأقراص والحشيش في المؤسسات المدرسية، أولادنا خربوا عقولهم. القرقوبي كيتباع في الليسيات. اسمعوا يا أمة رسول الله، يا المسؤولين، يا المسؤولين. أولاد كان تلاقاهم مساكين غايبين ويضربوا الحيط للحيط، يتعاطون للمخدرات، للأقراص. 10 دور الحبة تاع الكنينة كتجي من الجزائر. ما عندناش حنا الجمارك، ما عندناش الحراس تاع الحدود، ما عندناش. لا إله إلا الله. ظلم فاحش يعتدي على عقول ناشئتنا، ظلم خطير في إشاعة الفواحش. أسمع من الفتيات عبر التلفاز يشتكين من قضية التحرش الجنسي، والتحرش ظلم عظيم. لكن لماذا لا تسألين ما السبب في كون الشباب يتحرشون بك؟ لماذا اعتديت على شرع الله وارتضيت أن تخرجي عارية برضا والدك ومجتمعك، ثم بعد ذلك تتهمين الذين يتحرشون بك؟ الشباب ما عندهم لا خدمة لا والو، وعقولهم فارغة وقلوبهم فارغة بالإيمان وأجسامهم فارغة من العمل، وتمشي انت عريانة. هذا ماشي عدوان على الفضيلة. ظلمت الفضيلة فوجدت من يظلمك، والجزاء من صنف العمل، كما تدين تدان. اعمل ما شئت، فوالله لو تحجبت والتزمت بحجابك في هذا الصف لما تجرأ سافل فاسد فاسق حقير أن يعتدي عليك، لأنك أعززت نفسك بالتزام شرع ربك، ثم رفعت رأسك لأنك أمل الله ولست أمل من يريد أن يتخذ جسمك وعورتك ومفاتنك لتخدير الشباب. رضيت الخبث في المجتمع، فكيف لا يصيب الخبث أهلك؟ انت رضيته باش يكون في الأمة كامل، والآن دير روحك تدافع عليه. هذا ظلم. أن تتعرى الفتيات ظلم إذا رضي به الآباء، ظلم لكثير من الشركات للعمال. ما عندي ما ندير لكم، راه وصلت المحكمة، والمحكمة ضربتكم في الزيرو وتواطأت مع الشركة، والسنين تاعكم مشاو باطل. اللي مريض بالصدر مريض، اللي مريض بالسيليكوز مريض، ما عندكم ديار، ولادكم ضاعوا. لما تشكيو شكيو لله. ما عندنا والله، ما بقى لنا غير نشكيو لله. اش غادي مثلا من غادي تشكي؟ من غادي تشكي؟ تجي عندي انا واش غادي ندير لك؟ مشيت عند الجورنال كتبت، جبت لي المقالات واسمو داروا لك. كاينش اللي يوقف معاك؟ اللي عنده الفلوس راه عنده الحق، ديرها تحلاو من الفلوس. ظلم في الرشوة، وبالرشوة يحولون الحرام فيجعلونه حلالا، ويجعلون الأمين خواما والخوام أمينا. بالأموال وبالرشاوي وبالانتهازية والفساد وشراء الذمم انقلب كل شيء وتحولت الأمة. شكون يغير عملية؟ شكون فرهم اللجان والجمعيات نتاع المجتمع المدني، فرهم الأحزاب، فرهم البرلمانيين، فرهم مؤسسة البرلمان اللي تدافع عن الشعب، فرها القضاء اللي خصو يكون مستقل ويحكم المظلوم. فين ودي فين؟ فرها شريح القاضي اللي يحكم على سيدنا علي وأعطى الحق لأهل الكتاب. فين ودي فين؟